समस्त को मोर ख्रीष्टियन नमस्कार। पुनर्बार मु आपण मान सम्मुखें आज एक स्मरणीय दिन आमे एभली एक प्रसंग नहीं आपण मान सम्मुखें मु आसी जहाँकि प्रकृत स्वाधीनता द रियल फ्रीडम। आज आमे समस्ते भारतवासी स्मरण करुचु से दिन को जो दिन कि आम देश स्वाधीन होता। आमे समस्ते जानू 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 तारीख रे देश स्वाधीनता हासिल करथिला। आमे समस्ते पराधीन थिलु आमे स्वाधीन पाइथिलु। से स्वाधीनता दिवस अगस्ट 15 को आमे ए पर्यंत स्मरण करी से अगस्ट 15 को स्वाधीनता दिवस भावे आमे पालन करी आसुअछु। निश्चित भावे आमे जदि चिंता करिबा ताहले पराधीन रे आमे थिलु। परर अधीन रे रहिबा विषय पराधीन कहा जाए। आ से अन्यर दास स्वरूप होइकि रहिथबा विषय को कहा जाए। आ एभली अवस्था आमनकर देशर थिला। किंतु उपयुक्त समय रे उपयुक्त से तारीख रे जे देश स्वाधीनता हासिल कला और से दिन को ए पर्यंत आमे मन रखिअछु। मु एठारे देशर स्वाधीनता विषय कि आमनकर देशर से पराधीन रे थिबा विषय को मु आज कहवा निमंते आपण मानकर सम्मुखें मु आसी नाही। मु मनुष्यर पराधीनर अवस्था को आ मनुष्य किभली भावे गोटे विषयर अधीन रे अछि आ से विषय को आपण मानकर सम्मुखें आज रखिबा पई इच्छा करूछि। मनुष्य पापी अटे। पापर अधीन रे मनुष्य अछि आ मनुष्य पापर दासत्व रे से अछि। मनुष्य पापर दास होइकि अछि। तेणु पाप मनुष्य को परिचालना करुछि। कहीं आमे समस्ते पापी। अनेक समय आमे भाबुजे आमे पापी हेइचु, आमे पाप करुथुबारु आमे पापी हेइचु। किंतु पाप न कले भी आमे पापी। कारण आमे पापरे जन्म नेइचु, पापरे जात होइचु। आ आमे से पापी पिता मातांको ठारू जन्म और से पापी स्वभाव रे से पापी स्वभाव रे आम माने जात होइछु। तेणु से पापर स्वभाव आम मान जीवन रे अछि। तेणु से पाप जोगु आज आमे पाप करि अछु और से पापर बंधन रे अछु और से पापर दास होइकि अछु, से पापर अधीन रे अछु। तेणु आमे पापर दास अटु, पापर अधीन रे आमे अछु। एई पापरु आम मान को मुक्त हेबा दरकार। आम मान को एई पापरु मुकुलिबार दरकार, स्वाधीन प्राप्त हबार दरकार। तेणु आमे चिंता करिबा आमे समग्र मानव जाति पापरे परिपूर्ण। तेणु से पाप जोगु आज आम मानकर जीवन रे विभिन्न प्रकार समस्या, आज आम मानकर जीवन रे दुख कष्ट, आम मानकर जीवन रे शांति नहीं। एई जगत रे जदि आपण देखिबे अशांति रे जदि बा देश स्वाधीन होला, किंतु आमे देखु अनेक क्षेत्र रे पराधीनर अवस्था दे आमे जाउछु। अनेक क्षेत्र रे आम मानकर अनेक आर्थिक क्षेत्र हो कि आम माने देखु आम देशर अनेक गरीब लोक माने ए पर्यंत अनेक क्षेत्र रे आगो को बढ़ी पारि नाहंती। एभली परिस्थिति रे आम देश एबे जाए से पराधीनर केतोटी अवस्था नहीं आगो को बढ़ुछि कहले भूल हबो नाही। किंतु आम माने आम मानकर आत्मिक अवस्था को जदि आमे चिंता करिबा, गोटे मनुष्यर से प्रकृति रो विषय को जदि आमे चिंता करिबा, से पापी अटे और से पापरु ताकू क्षमा दरकार, से पापरु ताकू मुक्ति दरकार। तेणु मनुष्य जीवन रे शांति, मनुष्य जीवन रे आनंद, पुणी से ईश्वरंकर निकटतर हो पारिबो, ईश्वर को गौरव दे पारिबो। एई समस्त विषय जदि आमे देखिबा ताहले एई पापर अधीनता आ ए पापर दास भावे मनुष्य आगो को बढ़ुछि। निश्चित भावे
এই ଜଗତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ହୋଇ ପାପର ଦାସ ହୋଇ ଆମମାନେ ସେଇ ନର୍କକାମୀ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା, ତୃପ୍ତତା ଆସୁନାହିଁ। ବିକଜ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିନ୍, କେବଳ ସେଇ ପାପ ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପାପର ସମାଧାନ ଜଣେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପାପକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଗତର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ବହନ କରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଜହନ 8 ତାର 16 ପଦ, ଜହନ 8 ତାର 36 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବା, ଜନ୍ ଗସ୍ପେଲ 8:36 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପୁତ୍ର ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ସେଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁତ୍ର ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ସେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ପାପରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ରୋମିଓ 6 ତାର 18 ଯଦି ଦେଖିବୁ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକତାର ଦାସ ହେଇଅଛୁ ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ସେ ରୋମିଓ 6 ତାର 17 ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ପାପର ଅଧୀନରେ ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବରେ ପାପର ଦାସ ଥିଲ ବୋଲିକି। ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା। ପାପର ଅଧୀନରେ ରହି ସେ ପାପର ଦାସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତରେ ଆସି ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ ପାପୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସେ ଝୁଲିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଝରାଇଲେ। ଆଉ ସେଇ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପ ପରିଷ୍କାର କରେ। ଆଉ ସେଇ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜଗତର ସବୁ ପାପ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, ପରିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଆଉ ସେଇ ପୁତ୍ର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ପୂର୍ବରେ ଆମେମାନେ ପାପର ଅଧୀନରେ, ପାପର ଦାସତ୍ୱରେ ଆଉ ପାପର ଦାସ ହେଇକି ଆମେ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆହୁରି ସେ ମୁକ୍ତ ହେବା ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ଜହନ 8 ତାର 32ରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ ଓ ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ବୋଲିକି। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ। ସତ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଥମରେ ପୁତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସତ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଅଟନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ପଥ ଓ ସତ୍ୟ ଜୀବନ। ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ ମୁଁ ପଥ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ସତ୍ୟ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଜୀବନ, ଆଉ ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏକ ପବିତ୍ର ଜାଗା, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ସେ ବିଷୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖୁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପଥ ଆଉ ମୁଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ହିଁ ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ସତ୍ୟ ଆଉ ସେ ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କଠାରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ, ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଇ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକତାର ଦାସ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ।
ପୂର୍ବରେ ପାପର ଦାସତ୍ୱରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତାର ଦାସ କଲେ। ଆମମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଜଣେ ପାପୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଛୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛ। ପୂର୍ବରେ ଆମେ ପାପୀ ଥିଲୁ, ପାପର ଦାସତ୍ୱରେ ଥିଲୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତାର ଦାସ କଲେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଲେ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁ। ଯଦି ଆମେ ଗାଲାତୀୟ 5 ତାର 1 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଉ ସେଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତା ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି ବୋଲି ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳିରେ ଆଉ ଥରେ ଯଚା ନ ଯାଅ। ଆଉ ଥରେ ସେ ପାପର ଜୁଆଳିରେ, ଆଉ ଥରେ ସେ ପାପର ଦାସ ହୋଇ ତୁମେମାନେ ଯଚା ନ ଯାଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଗାଲାତୀୟ 5 ତାର 13 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆମେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛୁ ବୋଲି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠାରେ? ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ। କେବଳ ତୁମର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର ନ କର, ବରଂ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରର ଦାସ ହୁଅ। ଏଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆହୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଦେଇ, ପାପରୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଥରେ ଯଚା ନ ଯାଇ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ସେ ସୁଯୋଗର ଆଉ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଆମେ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରର ଦାସ ହେବାର ଅଛି। ଏ ବିଷୟ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ବୋଲି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଅଛୁ, ମୁଁ ସେଇ ଦେଶ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ ଦେଶର ପ୍ରଜା କି ଆମେ, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନର, ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ହେଉଛୁ ଆମେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ଅଟୁ ବୋଲି। ଆୱାର ସିଟିଜନସିପ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ହେଭେନ୍। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ହେଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆସକ୍ତ ହେବା। ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ହେଇଥିବାରୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟ, ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତାହା କେବଳ ନୁହେଁ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁକ୍ତି ଆଉ ଉଦ୍ଧାର, ପୁଣି ଅନେକ ସଙ୍କଟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଗୀତ ସଂହିତା 107କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନେ ଯଦି କାକୁକ୍ତି କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଇ କାକୁକ୍ତି ସେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ,
ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବ ସଙ୍କଟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବାଇବେଲର ସେଇ ଗୀତ 107ରେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ବା ସେଇ ପଦଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ଯଦି 6 ପଦରେ ଦେଖିବା 107ର 6 ପଦରେ, ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କାକୁକ୍ତି କଲେ, ତହିଁରେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆମେ କାକୁକ୍ତି କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଏ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ କ୍ରାଏ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଯାଇ ଆମେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କ୍ରନ୍ଦନର ସହିତ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର କାକୁକ୍ତି ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। 13 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ବିଷୟ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କାକୁକ୍ତି କଲେ, ତହିଁରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ସେଇଟା ରିପିଟ୍ କରାଯାଇଛି 19 ପଦରେ, ତା ସହିତ 28 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ସେମ୍ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ସଙ୍କଟ, କ୍ଲେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଗକୁ କଢ଼ାଇ ନେବା ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପାପ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ପାପର ଦାସତ୍ୱରୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତାର ଦାସ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆଉ ଗାଲାତୀୟ 5:1 ଅନୁସାରେ ଆଉ ଗାଲାତୀୟ 5:13 ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇଛୁ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା ଓ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳିରେ ଆଉ ଥରେ ଯଚା ନ ହେବା। ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆମମାନେ ସୁସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଯେପରି ସେଇ ପାପର ଜୁଆଳିରେ, ପାପର ଅଧୀନରେ ଆଉ ପାପର ଦାସ ହୋଇ ଆମେ ନ ରହିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମମାନେ ଆହୁତ ହେଇଛୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ତା'ର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରି ଏହି ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ପାପର ଏହି ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରୁ ବାହାରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମମାନେ ଯେପରି ପୃଥକ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।